नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आंध्र प्रदेश के ही तिरुपति में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा और जनसभा में भारी जनसमूह ने भाग लिया है और ये यात्रा सुशासन, विकास और जन कल्याण के मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें कि सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। मनस्तत्व कलिगिन वाరు అదే విధంగా హిమాలయాల కన్నా ఎత్తైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారు। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। వారు దేశ ప్రధానమంత్రిగా భారతదేశాన్ని ఒక స్వయం సమృద్ధ, ఆత్మ నిర్భర లేదా శక్తిశాలి దేశంగా మలిచే ప్రయత్నం వారు చేశారు। पोखरण के परमाणु परीक्षण से लेकर चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ग्राम सड़क योजना से लेकर दूर संचार क्रांति तक उनके प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। పోఖ్రాన్లో అణుశక్తి పరీక్షల దగ్గర నుంచి ప్రతి గ్రామానికి రహదారులు నిర్మించడానికి ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన నుంచి స్వర్ణ చతుర్భుజ పేరుతో దేశమంతా హైవేల నిర్మాణం నుంచి అదేవిధంగా టెలికాం విప్లవాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి వారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారు తీసుకొచ్చారు। उन्होंने देश में सर्वप्रथम एक गठबंधन वाली सरकार का पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और उत्थान हो तो बहुत सारे दल मिलकर एकजुट होकर सरकार को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। వారు ఈ దేశానికి మొట్టమొదటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి కాలం సమయం పూర్తి చేసుకున్న మొట్టమొదటి ప్రధాని। అనేక రకాల పార్టీలను, అనేక భావజాలాలకు సంబంధించిన పార్టీలను ఏకం చేసి ఈ అన్నిటికన్నా దేశం ముఖ్య అనే భావనతో ఒక అద్భుతమైన ప్రజారంజకమైన పారదర్శకమైన పాలనని వారి ప్రధానమంత్రిగా అందించారు। अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। వారు సేవ, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన ఒక ప్రాతిపదికగా ఒక అద్భుతమైన పాలన అందించారు। దాని కారణంగా సమాజంలో అట్టడుగులో ఉంటున్న వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే కార్యక్రమాన్ని, జీవన ప్రమాణాలను పెంచే ప్రయత్నాన్ని చేశారు। उन्हीं की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में अविस्मरणीय कार्य कर रही है। వారిని ప్రేరణగా తీసుకున్న నాటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని ప్రేరణగా తీసుకున్న నేటి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈ సేవ, సుపరిపాలన, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రాతిపదికన ఇవాళ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत की निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किए जा रहे हैं। అన్ని రంగాల్లో అన్ని వర్గాల కోసం అనేక రకాలైన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకొచ్చి ఈ భారతదేశాన్ని సంపద సృష్టించి ఒక వికసిత భారత్ వైపు దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారు। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर के भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। స్టార్టప్ ఇండియా, వోకల్ ఫర్ లోకల్, స్కిల్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా లాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో భారతదేశాన్ని ఒక స్వయం సమృద్ధ, ఆత్మనిర్భర దేశంగా తీర్చిదిద్ది ఒక సంపన్నమైన దేశంగా కూడా మారుస్తున్నారు। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। స్టార్టప్ ఇండియాలో వారు తీసుకున్న చర్యల కారణంగా ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 3వ స్థానంలో స్టార్టప్ల దీనిలో భారతదేశం నిలబడి ఉంది। आप सबको पता है, आज से 11 साल पहले भारत दुनिया के 11 देशों के कतार में खड़ा था। वहां से सीधे भारत को चौथी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम
आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। వారు తీసుకున్న అనేక నిర్ణయాల కారణంగా, నిర్ణయాత్మక చర్యల కారణంగా ఎక్కడో 11 సంవత్సరాల క్రితం 11వ స్థానంలో పునారెల్లిపోతున్న భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవాళ అతి కొద్ది సమయంలోనే ప్రపంచంలోనే 4వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందింది। साथ ही भारत आज विश्व के बड़े बड़े निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां आज भारत में अपनी यूनिट्स खोल रही हैं। భారతదేశం ఆయన నేతృత్వంలో అది పెద్ద తయారీ కేంద్రంగా తయారవుతుంది। దాని కారణంగానే యాపిల్ గానీ, అమెజాన్ గానీ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి దిగ్గజ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు కూడా భారతదేశంలో వారి కార్యాలయాలను స్థాపించి కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి। आज दुनिया के अमेरिका और यूरोप के जैसे देश भी भारत की प्रगति को देखकर अचंभित हैं कि भारत की एक सब्जी की दुकान चलाने वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट कर रही है। ఇవాళ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా పేర్కొనబడుతున్న అమెరికా, యూరోప్ దేశాలు కూడా భారత్ లో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధిని ఆచత్ర చెక్కుదలై చూస్తున్నారు। భారత్ లో ఒక చిన్న అంగడి దుకాణంలో ఉంటున్న ఒక మహిళ తన అమ్ముతున్న సరుకుని ఈ కొంటున్న వారి దగ్గర యూపీఐ ద్వారా, మొబైల్ ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీలు నడుపుతున్న విధానాన్ని చూసి ప్రపంచ దేశాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत चंद्रयान 3, आदित्य एल, गगनयान जैसी अनेक अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है, वहीं स्वदेशी कोरोना रोधी वैक्सीन का निर्माण करके कोविड जैसे वैश्विक संकट से भी देश को उबारने का काम మోదీ జీ కే నేతృత్వం में हो रहा है। సాంకేతిక రంగంలో, వైజ్ఞానిక రంగంలో కూడా దేశం అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తుంది। అది చంద్రయాన్ 3 కావచ్చు, లేదా ఆదిత్య ఎల్ కావచ్చు, లేదా గగనయాన్ లాంటి శాటిలైట్లను మనం అంతరిక్షంలోకి పంపడం కావచ్చు। అదేవిధంగా కరోనా మహమ్మారి మనల్ని వేధిస్తున్న సమయంలో స్వదేశీయంగానే ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి దాన్ని ఉచితంగా దేశంలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని అందించి అందరి ప్రాణాల్ని ఒక కుటుంబ పెద్దగా ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కాపాడారు। यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है। ఇవాళ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద దేశంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న విధానాన్ని చూసి, మౌలిక సదుపాయాలు పెడుతున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధను చూసి ప్రపంచ దేశాలన్నీ విస్తుపోయి చూస్తున్నాయి। आज विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड, हाईवे और एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं भारत की पहचान बन चुकी हैं। ఇవాళ భారతదేశంలో నిర్మాతమైన హైవేలు కానీ, లేదా ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలు కానీ, లేదా ఎలివేటెడ్ రోడ్లు కానీ మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెస్తున్నాయి। आज भारत की 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और प्रत्येक दिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। మన దేశంలో 99% గ్రామాలు రహదారులు నిర్మించడం జరిగింది। రహదారుల ద్వారా ఆ గ్రామాల్ని కలపడం జరిగింది। ప్రతిరోజు 36 కిలోమీటర్ల నిర్మాణం, రహదారి నిర్మాణం ఇవాళ దేశంలో జరుగుతున్నది। आज वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय स्वदेशी ट्रेन भारत की पहचान बन रही है। ఇవాళ వందే భారత్ లాంటి అత్యంత అధునాతమైన రైళ్లను కూడా మన దేశంలోనే తయారు చేసుకుని ఇవాళ ప్రజలకి, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది। आजादी के बाद देश के अंदर जितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, उससे दुगने हवाई अड्डों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के कालखंड में हुआ है। స్వాతంత్రానంతరం దేశంలో ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం జరిగిందో కేవలం 11 సంవత్సరాల్లోనే మోడీ గారి నాయకత్వంలో దానికి రెట్టింపు ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం భారతదేశంలో జరిగింది। और इन 11 वर्षों में 23 नए एम्स, 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 23 नए एम्स, 7 नए आईआईटी, 8 नए आईआईएम भी देश को సమర్పిత్ किए हैं। నరేంద్ర మోడీ గారి 11 సంవత్సరాల పరిపాలన విద్య మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి, ఆరోగ్యం మీద కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి 23 ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ని దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాజధానుల్లో నిర్మించడమే కాకుండా 7 ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని, 8 ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది। आपका जानकारी के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी, यहाँ एयरपोर्ट भी नया एयरपोर्ट उनका कार्यकाल में बना है और यहाँ आईआईटी भी बना है तिरुपति में, इसी क्षेत्र में। వారికి చెప్తున్నా, ये भी एक उदाहरण है यहाँ का। వారికి చెప్తున్నాను నేను, మా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత చిన్న ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్న దాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చేశారు। అదేవిధంగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని మన బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి గారి, కోల ఆనంద్ గారి నియోజకవర్గం కాళహస్తిలో పెట్టారని వారికి నేను తెలియజేస్తున్నాను। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सनातन का
जयघोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। ఉత్కృష్టమైన మన సనాతన ధర్మాన్ని కూడా ఇవాళ పరిరక్షించే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా జరుగుతున్నది. चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण होना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होना हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या देवभूमि उत्तराखंड जहां से मैं आया हूं बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम होना हो। అది సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించే ప్రయత్నం ఎంతగా జరుగుతుందంటే శ్రీరామచంద్రుడి జన్మభూమైన అయోధ్యలో ఒక దివ్యమైన భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం జరిగింది. అదేవిధంగా వారణాసిలో కాశీ కారిడార్ నిర్మాణం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం అందరం పవిత్రంగా పూజించే శైవక్షేత్రమైన ఉజ్జయిన్ అభివృద్ధి మహాకాళ ఆలయ అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దేవభూమిగా పరిగణింపబడే ఉత్తరాఖండ్ లో కూడా కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో అవి కూడా అద్భుతమైన ఆలయాలుగా తీర్చిదిద్దబడతాయి. आज हमारी धार्मिक भावनाओं को, धरोहरों को सजोने और संवारने का काम भी आज ऐतिहासिक रूप से किया जा रहा है। ఇవాళ మన మహోత్తమైన వారసత్వ సంపదని అదేవిధంగా మన ఆధ్యాత్మిక చింతనను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా నడిచే ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ఉంది. यही नहीं, आज चाहे देश में मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, सीए और वक्फ संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए हैं, जो हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और मजबूत बना रहे हैं. ఇవి మాత్రమే కాదు, వారి హయాంలో ఎన్నో చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకోవడం జరిగింది. కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయడం కానీ, ట్రిపుల్ తలాక్లని ఒక అమానవీయ చట్టాన్ని రద్దు చేయడం కానీ, వక్ఫ్ చట్టానికి సవరణలు తీసుకురావడం కానీ ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలన్నీ ఒక భారతం, ఒక శ్రేష్టమైన భారతం నిర్మాణం దిశగా మన దేశాన్ని నడిపిస్తాయి. भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी के नेतृत्व में राज्य में गरीब कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है. మిత్రులారా, ఇవాళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారంతో రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ప్రజల సంక్షేమం పట్ల, ప్రజల అభివృద్ధి పట్ల ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं से लाखों प्रदेश के लोगों को उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है. జన్ధన్ యోజన గాని, ముద్రా యోజన గాని, ఉజ్వల యోజన గాని ఇలాంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల కారణంగా ఇవాళ పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండుతున్నాయి, వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగవుతున్నాయి. भाइयों बहनों, यदि मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहां भी आज बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి చెప్పాలంటే పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ అభివృద్ధి మీద పెట్టుబడులు పెట్టబడుతున్నాయి, కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. पोलावरम परियोजना, 8 नए बंदरगाह आधारित औद्योगिक शहर, गूगल डेटा सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नई डिवीजन फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर इकाई और गेल परियोजना जैसी बृहद परियोजनाओं के माध्यम से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं. అవి ఇక్కడ ఎకనామిక్ కారిడార్ల నిర్మాణం కానీ, దాంట్లో ఎకనామిక్ నోడ్ల కారణంగా పెట్టుబడులు ఇది కానీ, లేకపోతే విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్లు కానీ, లేదా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు కానీ అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నాయి. भाइयों बहनों, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्व का एक अग्रणी रक्षा निर्यातक देश भी बन चुका है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश बीजेपी द्वारा ही आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये यात्रा 11 से 25 दिसंबर तक राज्य के हर जिले में सुशासन और सेवा और विकास का संदेश पहुंचाएगी. सीएम धामी ने अन्नमय्या सकल भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण और इसके साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि. आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुशासन, आपको बता दें कि अटल मोदी सुशासन यात्रा निकाली गई, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे. आंध्र में ही बीजेपी की सुशासन की पहल यहां पर देखने को मिली है. इसके साथ ही अटल प्रतिमा का भी यहां पर अनावरण किया गया है. तो महापल्ले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आंध्र में बीजेपी के सुशासन का पहल देखने को मिला.